Hello students, I am Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in our today's video lecture. And now in this lecture we are learning about the trace of Q. So how to implement various types of element with the trace of Q. So now we study with the one types of example. Here you all are show the following figure clearly indicate the push and pop operation performed on a Q which will display at the front and rear pointer position. So here show the empty Q, no any element found in this Q. So first of all, no any front position and rear position defined as the empty Q. So next, first of all, I have entered a one element 41, so it's known as a front pointer and rear pointer both. Why? Because no any element present at a time exclude a 41 element. So 41 is known as our front and rear both position of trace of Q. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એમટી ક્યુમાં આપણે 41 ડેટાને એન્ટર કરાવડાયો છે. 41 સિવાય કોઈ જ ડેટા અહીંયા પ્રેઝન્ટ નથી. ઇટ મીન્સ કે 41 ઇઝ ધ ફ્રન્ટ એન્ડ રિયર બોથ પોઝિશન ઓફ ધ ક્યુ. એટલે કે 41 ને આપણે ફ્રન્ટ પણ કહી શકીશું એન્ડ રિયર પણ કહી શકીશું. નેક્સ્ટ એના પછી જો 51 ને ઇન્સર્ટ કરાવડાવીએ છીએ. સો now the change the position of the Q is that first of all 41 is known as the front portion of the Q and 51 is known as the rear portion of the Q. So 51 is the last portion of the Q, so it's known rear, and 41 is the first portion of the Q, so it's known as a front. Next એના પછી આપણે ઇન્સર્ટ કરાવડાવીએ 61. So now 61 is the rear portion of the Q. Next એના પછી આપણે એન્ટર કરાવડાવીએ 71. So now 71 is the known as the rear portion of the Q. So these all are known as the trace of Q. Whenever any data enter in a Q, it's known as a trace implementation of the Q. And whenever any data remove at the front portion of the Q, and it's also known as the tracing implementation of the Q. So push and pop operation with the element enter and remove using the NQ and DQ. It's nothing but same as the push operation and pop operation. So it's known as the trace implementation of Q. Next આપણે જે 41 ડેટાને અહીં એન્ટર કરાવડાયો તો એને હવે આપણે શું કરીએ છીએ રિમૂવ કરીએ છીએ. તો 41 રિમૂવ થઈ જશે એટલે ફ્રન્ટ પોઝિશન કઈ આવી જશે ફ્રન્ટ પ્લસ 1. આપણે અલ્ગોરિધમમાં સ્ટડી કર્યું હતું કે જો આપણે ફ્રન્ટની અંદર ફર્સ્ટ પોઝિશન એમ્પ્ટી જોવા મળે ઇટ મીન્સ કન્ડિશન હતી ઇફ ફ્રન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1 અધરવાઇઝ ફ્રન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 દેન આપણે શું કરતા હતા ફ્રન્ટ પ્લસ 1 એટલે કે 0 નંબરની પોઝિશન પર +1 એન્ટર કરીએ એટલે આપણે ક્યાં આવી જઈશું 0 + 1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 નંબરની પોઝિશન પર આપણને ફ્રન્ટ પોર્શન મળશે. સો 51 ઇઝ નાવ ફ્રન્ટ પોર્શન ઓફ ધ ક્યુ એન્ડ 71 ઇઝ અવર રિયર પોર્શન ઓફ ધ ક્યુ. એના પછી આપણે 51 ને રિમૂવ કરીશું તો ફ્રન્ટ પોર્શન કયો આવી જશે 61. વાય બિકોઝ ફ્રન્ટ પ્લસ 1 ઇન્ક્રીમેન્ટ કરીએ. Here the position is 1 + 1 is equals to 2. So this is the 0 position, this is the 1 position, and here is the 2 position. So 61 is now the front portion of the Q and 71 is our rear portion of the Q. Next હવે one data ફરીથી ઇન્સર્ટ કરાવડાવવા છે 81. તો 81 અહીંયા એન્ટર થશે એટલે 81 is our rear portion of the Q. સેમ 91 ને અહીંયા આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવડાવીએ એન્ટર કરાવડાવીએ. સો 91 is our end portion of the Q and it's also known as a rear. Next 101 enter કરાવડાવીએ. So this is our final rear portion of the Q and here the front 71 is our first portion of the Q. હવે અહીં આપણે 101 એ જોવો છો કે ડેટાની જે પોઝિશન છે 0 ખાલી છે
1 પર ડેટા પ્રેઝન્ટ છે, 2 નંબરની પોઝિશન પર ડેટા પ્રેઝન્ટ છે, 3 નંબરની પોઝિશન પર ડેટા પ્રેઝન્ટ છે, 4 નંબરની પોઝિશન પર ડેટા પ્રેઝન્ટ છે, 5 નંબરની ડેટા પર પણ પોઝિશન પર ડેટા પ્રેઝન્ટ છે. બટ અહીંયા ડેટા બ્લેન્ક છે, છતાં પણ હવે મારે આગળ 111 એટલે કે 111 ડેટાને એન્ટર કરાવડાવવો હશે તો પણ આપણે એન્ટર કરાવડાવી શકીશું નહીં. વાય? બીકોઝ હિયર ધ લિમિટેશન ઇઝ ઓવર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક ડેટા ખાલી છે, પણ જો ખાલી હોય તો એ ડેટાને આપણે પહેલાં શું કરાવડાવવા પડશે? પાસ કરાવીને 1 પોઝિશન આગળ મુકાવડાવીશું તો અહીંયા એક આપણને બ્લેન્ક મળશે ડેટાને એન્ટર કરવા માટે. પણ જો અહીંયા તમારે આ જ પોઝિશન એટ અ ટાઈમ તમારે જો 111 ડેટા એન્ટર કરાવડાવવો હશે તો ક્યુમાં કોઈ સ્પેસ બતાવશે નહીં. બીકોઝ હિયર નો વન રિયર પોર્શન ઇઝ ફાઉન્ડ. અહીંયા કોઈ રિયર પોઝિશન બ્લેન્ક ફાઉન્ડ થતી નથી. માટે આપણે અહીં 111 નંબરનો ડેટા પ્રેઝન્ટ કરાવડાવી શકીશું નહીં. બટ હા, જો તમે 61ને 1 બાય 1 પાસ આઉટ કરતાં કરતાં જો એક પોઝિશન આપણે ખાલી થઈ જાય તો ઓબ્વિયસલી આપણે કોઈ ડેટાને એન્ટર કરાવડાવી શકીશું. સો આ આપણે જે ક્યુ અત્યાર સુધી સ્ટડી કરી એ સિંગલ ક્યુ હતી. સિંગલ ક્યુ મીન્સ લિનિયર ક્યુ, કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કોઈ લિમિટેશન ક્યુ હોય એની અંદર આપણે ડેટાને પ્રેઝન્ટ કરાવડાવતા હતા. બટ આમાં આપણને શું થતું કે લિમિટેશનવાળી ક્યુ હોય એટલે આપણે લિમિટમાં ડેટા એન્ટર કરાવડાવી શકીએ. એનાથી વધારે જો ડેટા એન્ટર કરાવડાવવા જઈએ તો ક્યુમાં સ્પેસ હોય નહીં અને આપણને અંડરફ્લો અધરવાઇઝ ઓવરફ્લો જેવી એરર અકર થાય છે. તો આ સિંગલ ક્યુનો એક ડિસએડવાન્ટેજ છે કે આપણી જોડે ડેટા હોય છતાં પણ આપણે ક્યુમાં એન્ટર કરાવડાવવા માગતા હોઈએ અને એન્ટર ન થઈ શકે. વાય? બીકોઝ ક્યુ ઇઝ નોટ એમ્પ્ટી હોય કાં તો પછી બહુ ફૂલ થઈ ગયેલી હોય તો એના લીધે થઈને આપણને અંડરફ્લો અને ઓવરફ્લો જેવી એરર આવતી હતી. તો આવી જ ક્યુનું જે આપણને ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ અને એક્સપેન્સિવનો જે ડિસએડવાન્ટેજ છે એને જો આપણે સોલ્વ કરવી હોય તો આના પછી જે હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્યુ સ્ટડી કરવાના છીએ એ છે સર્ક્યુલર ક્યુ. તો આ જે ક્યુ હતી એ સિંગલ ક્યુ હતી એન્ડ ઇટ્સ ઓલ્સો નોન એઝ અ લિનિયર ક્યુ, જેની અંદર આપણે લિમિટેશનમાં ડેટા એન્ટર કરાવડાવી શકતા, પણ આપણે જેટલા જોઈએ એટલા ડેટાને જો એન્ટર કરાવડાવવા હોય તો એના માટે જે આપણે ક્યુ યુઝ કરવાનું છે એ છે સર્ક્યુલર ક્યુ, જે હવે આપણે નેક્સ્ટ આના પછીના લેક્ચરમાં સ્ટડી કરીશું. અહીં આપણે જોયું કે જો ઇન અ લાસ્ટ સ્ટેજ ઇફ અ રિયર પોઇન્ટર વેલ્યુ ઇઝ સેમ એઝ અ સાઇઝ ઓફ ધ ક્યુ, રિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇઝ મીન્સ કે જો રિયરની અંદર આપણે જે ડેટા લાસ્ટમાં એન્ટર કરાવડાયો છે 101, એ 101 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇઝ મીન્સ કે આપણી ક્યુ જે છે વન ટાઈપ ઓફ એરે જે છે એ ફૂલ થઈ ગયું છે, ઇક્વલ થઈ ગયું છે. મીન્સ કે રિયર પોઇન્ટર પોઇન્ટ્સ ટુ ધ એન્ડ ઓફ એરે, એટલે કે ત્યાં હવે આપણું એરે એન્ડ થઈ જાય છે. હવે ત્યાંથી આપણે કોઈ ડેટાને એન્ટર કરાવડાવી શકીશું નહીં. નાવ સપોઝ વી ટ્રાય ટુ ઇન્સર્ટ, છતાં પણ જો આપણે એવું ટ્રાય કરીએ ઇન્સર્ટ અ ન્યૂ એલિમેન્ટ 101 વેલ્યુ જે છે એના કરતાં પણ આપણે વધારે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરાવડાવવા જઈએ તો પછી આપણે શું કરવું પડશે? ધેન ધીસ કેન બી ડન બાય મૂવિંગ અ એન્ટાયર ક્યુ ઓફ બિગિનિંગ ઓફ એરે, એટલે કે જે એરેનું બિગિનિંગ પોર્શન છે એની અંદર આપણે ડેટાને શું કરવા પડશે? મૂવ કરવા પડશે. મીન્સ કે 61 જે છે એને પાસ આઉટ થતાં એટ 0 પોઝિશન પર લાવવી પડશે, 71 ને 61ની પોઝિશન પર પુટઅપ કરવા પડશે, 81 ને 70 એન્ડ સો. આ રીતે આપણે સ્પેસ બનાવડાવવી પડશે. બાય ધ ચેન્જિંગ ફ્રન્ટ એન્ડ રિયર પોઇન્ટર વેલ્યુ અકોર્ડિંગ એન્ડ ધેન ઇન્સર્ટ એન એલિમેન્ટ ઇનટુ ધ ક્યુ. એટલે આ રીતે જે આપણે ચેન્જિંગ પોઝિશન આપીએ છીએ એના પછી આપણે ન્યૂ એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. બટ ધીસ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ અવર સિંગલ ક્યુ. વાય? બીકોઝ ધ but for array such an operation is a time consuming and expensive. So this type of problem can be solved by using a new concept which is called as a circular queue. તો આ ટાઈપનો જે આપણને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે એક બેસ્ટ ઓપ્શન આપે છે એ છે આપણી સર્ક્યુલર ક્યુ. હવે લિમિટેશન જોઈ લઈએ કે જે આપણી સિંગલ ક્યુ છે ઇટ્સ નોન એઝ અ લિનિયર ક્યુ. એની લિમિટેશન શું પ્રોવાઈડ થાય છે? તો ઇન અ લિનિયર ક્યુ ફ્રિકવન્ટલી વી ફેસ અ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઓવરફ્લો. લિનિયર ક્યુમાં આપણે જો ડેટા ફૂલ થઈ જાય ક્યુમાં
અને ન્યૂ ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવડાવવા હોય તો ઓવરફ્લોનો પ્રોબ્લેમ આપણે ફેસ કરવો પડે છે. મીન્સ કે if queue contain a maximum element and we want to insert a new element, then this type of problem can be solved by circular queue instead of linear queue. મીન્સ કે વધારે પડતા ડેટા એન્ટર થયા પછી પણ જો આપણે ડેટાને એન્ટર કરાવડાવવા હોય તો એના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ linear queue we can provide a best option circular queue. સો આના પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે સર્ક્યુલર ક્યુ વિશે સ્ટડી કરીશું. સો ડિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ, ફ્રોમ ધીસ પીપીટી વિડીયો you all are write down in your assignment book, and if anyone have a doubt, confusion, then please comment on Google Classroom. Okay, thank you.